सत श्री अकाल जी। तुसीं प्राइम मिनिस्टर टैलीविजन देख रहे हो। मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा ਤੇ हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर लैके हाज़र हाँ। पहली वड्डी खबर के बारे जाण तो पहलां पंजाब के मौसम की हाल बयानी। अज पंजाब दे विच कई थावां दे उत्ते चंगा मींह पिया। गल जेकर सिर्फ जलंधर की की जाए तो सवेर के वेले पौना क घंटा इत्थे मींह पिया, जिहदे करके जलंधर दे विच थां थां दे उत्ते आथण तक पानी खड़ा देखण नूं मिलिया। जलंधर यानी कि जल अंदर ये स्थिति बन गई, यानी कि पहले ही मींह दे नाल इहो जे हालात होए आ कि नगर निगम की भी पोल खुल गई। तो ਜਿਹੜੇ बाकी साडे प्रशासनिक अधिकारी ये गल कहने हुंदे आ कि साउण का महीना होवे जां भादों दा जिन्नियां मर्जी झड़ियां लगी जाण परवाह कोई नहीं, क्योंकि पानी की निकासी का साडे कोले पूरा प्रबंध है। पहले मींह तो बाद हुण पता लग जांदा भी प्रबंध किहो जिहे आ। पंजाब के बाकी ਵੱਖ-ਵੱਖ शहरां दे विच भी यही स्थिति है। एक पासे जदों खबर आउंदी है कि मींह पैण करके बिजली की मंग घट गई है, जिहदे करके हुण पावरकाम नूं राहत मिली है। दूजे पासे ये खबरां आउण लग जांदियां कि PWD डिपार्टमेंट आ जिहड़ा ਉਹ इस करके परेशान हो गया भी मींह दे करके सड़कां टुटण लग पईयां। कहण दा भाव यह है कि एक पासे फायदा तो दूजे विभाग दे वल्लों कहा जांदा सानूं नुकसान है, पर ना तो पहले दे वल्लों ना दूजे दे वल्लों सोचा कुछ नहीं जांदा। बूहे आई जन ते विन्नो कुड़ी दे कन इहो जी स्थिति पैदा होई पई है। पर मौसम विभाग ने गल कही है कि पंजाब दे विच मॉनसून पौना आ गईयां। 14 जुलाई तो लैके 16 जुलाई तक भरवें मींह पैण की पूरी संभावना प्रगट की गई है। बाकी ਜਿਹੜੇ अंदाजे पेश किए ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सच्चाई किन्नी का वक्त दसूगा। पर अज किसान भाईचारा बड़ा खुश सी, क्योंकि वो ये गल कह रहा सी कि मींह की बड़ी लोड़ है, होर मींह की लोड़ है ਤਾਂ जो झोने की फसल है जिहड़ी ਉਹ पाली जा सके। हुण गल करते हैं पंजाब की राजनीति की। पंजाब की राजनीति के बाबत बात पाउंदियां कई बार हैरानी भी हुंदी है ते कई बार परेशानी भी। राजनीतिक लोग समय के मुताबिक किवें चुप करते हैं, किवें हुब के बयान दिंदे आ, इहदे बाबत हर रोज़ कई किस्म दीयां उदाहरणां मिलदियां। अज पंजाब के साबका सिक्ख्या मंत्री डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने यह गल कही कि पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं अपने विचार गर्म ख्यालियां खालिस्तानियां के बारे स्पष्ट तौर के उत्ते पेश करने चाहिए है। एक पासे गल कहने आ कि केंद्र सरकार के वलों, मोदी सरकार के वलों, अमित शाह ने जिहड़ी मीटिंग की है उन्होंने वलों सिख फॉर जस्टिस के उत्ते पाबंदी ला के बहुत वधिया काम किया गया, इदां होना चाहिए सी कैप्टन के मुताबिक। पर वो आप बलजीत सिंह दादूवाल दे नाल ते ध्यान सिंह मंड होरां दे नाल बहुत नेड़ली सांझ रखते हैं ते ये दस्सण भी वो उधरले पासे जां उधरले पासे आ। कदे वो अपना एजेंडा कुछ बना लेंदे आ, कदे वो किसी बारे कुछ कहते हैं। पर जदों चीमा साहब नूं ये गल पुछी गई भी तुसीं की कहना चाहोगे भी सिख फॉर जस्टिस के उत्ते पाबंदी लगी है, तो उन्होंने इस गल तो पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कोई तसल्लीजनक उत्तर दिता नहीं। यानी कि राजनीतिक लोगों को जिहड़ी गल जिवें ठीक लगती है उत्थे उन्होंने बोलनी भी जरूर हुंदी है। जिहड़ी गल तो पल्ला झाड़िया सर सकदा, इस करके उत्थों पल्ला झड़ भी जाता है। पर एक गल होर कहनी बनती है कि इस वक्त संसद की गल करगे जां असीं गल करगे पंजाब की विधान सभा की, कुछ क लोक सभा के जां कुछ क विधान सभा के मैंबर जो समय समय के उत्ते बोलते हैं तो वो चंगे इस करके लगते, क्योंकि चुनिया भी तो असीं इन्हां नूं इसे करके ही है। असी अपनी एक एक कीमती वोट इन्हों इसे करके पाई है। पर जदों पंजाब के सीनियर नेता अदालती चक्रव्यूह दे विच फसे होण ते अदालतां तक भी वो ना पहुँचण, क्योंकि उन्होंने ये लगता होवे कि हाले सरदा साडी पहुँच उत्ते तक है, उस तो बाद जदों अदालतां दे वल्लों झाड़ां पाईयां जाण तां फिर ये खबरां वड्डियां बन जांदियां। अज छोटे बादल साहब ते बिक्रम सिंह मजीठिया इन्हां दोहां नूं माणयोग अदालत के वल्लों झाड़ पाई गई है, यानी कि पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट के वल्लों। दोहां जणिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ कही गई है कि तुसीं अदालत ਨੂੰ ਟਿੱਚ ना समझो। दोहां जणिਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ कही गई है कि ਅਸੀਂ जी अपने वकील ਦੇ ਰਾਹੀਂ अपने विचार आ ਜਿਹੜੇ जो अपना पक्ष आ ਜਿਹੜਾ ਉਹ पेश करता सी, पर अदालत ने यह गल कही है कि इदां हुंदा नहीं। सो अज सुखबीर सिंह बादल ते बिक्रम सिंह मजीठिया नूं बेशक जमानत मिल गई है, पर अदालत के वल्लों जो टिप्पणियां कीतियां गईयां, जिस तरीके दे नाल मिठियां मिठियां झाड़ां मारियां गईयां, उस तो बाद ये गल बड़ी साफ हो जाती है कि भावें कोई आम बंदा होवे ते भावें खास बंदा होवे, अदालती प्रक्रिया नूं बड़ी गंभीरता नाल लेना चाहिए ते वेले सिर तरीक दे उत्ते पहुँचना चाहिए ते जो कुछ नियमां शर्तां दे विच लागू होवे उहदे उत्ते पहरा देना चाहिए, उहदे उत्ते खरे उतरना चाहिए। मामला असल दे विच इह जस्टिस रणजीत सिंह दे मुतलक कीतीआं टिप्पणियां दा आपां जाणदे हां कि जस्टिस रणजीत सिंह कमीशन के मामले के उत्ते जीजा साला यानी कि सुखबीर ते बिक्रम सिंह मजीठिया दोवां जणिਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ कई बार कई तरह ਦੀਆਂ टिप्पणियां कीतीआं गईआं। कई बार ये गल कही गई कि जस्टिस रणजीत सिंह तां कांग्रेस के खासम खास है, ये उन्हां दे बंदे आ, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह दे इदां कुछ क इहो जिहियां गल्लां कहीआं गईआं जिहदे करके मान की हानि हुई ते जस्टिस रणजीत सिंह होरां ने अदालत का दरवाज़ा खड़काता। उस तो बाद अदालत के वल्लों जो चक्रव्यूह चलाया गया, जो प्रक्रिया का हिस्सा हुंदा है, उहदे विच ना तो सुखबीर सिंह बादल हाज़र होए ते ना ही बिक्रम सिंह मजीठिया, जिहदे करके अज झाड़ पई है। पहलां इस रिपोर्ट का वेरवा ते बाद विच करांगे टिप्पणी।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਰਾਵਲ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 21 ਅਗਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ RS ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੰਮਨ ਕੇਸ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ CRPC ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ APS ਦਿਓਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਓਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੋ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਆ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ SYL ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਬਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ, ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਰੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਤੱਥ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਨਾ ਪੈ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੱਕਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਰੀਕਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਫਲਾਣੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਫਲਾਣੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਗਏ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ, ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਝਾੜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਕਿ 2 ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਲੈ ਰਹੇ ਆ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਜ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦਾ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਵਾਰਸਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀਆਂ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਲਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਆਪੇ ਹੀ ਉਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਬਣਨਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਚੱਲੂ ਉਹ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹੂ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਵਕਤ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ, ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦ, ਚਰਚ, ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਥਾ ਜੁੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਉਹ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਥਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਚੰਗੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਊ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੂੰਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫੇਰ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ MLA ਆ, ਉਹ MLA ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਣ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਪੇਚਾ ਕੀ ਪਿਆ, ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿਨੇਸ਼ ਬੱਸੀ ਨੂੰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰਸਟ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੋਸਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਾਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗਾਇਬ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਲ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਅਣਦੇਖੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਤੋੜਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਸਭ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਦਰ ਘਟਾਈ ਆਪੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ 8 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਕੁ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਹੋਰੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਮਹੀਨੇ ਖੰਡ ਬਾਅਦ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਗੱਲ ਆਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ 100 ਸੀਟ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ,
ਹੁਣ 51-52 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੰਨ ਲਓ 100 ਸੀਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਕਤ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਬੂਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੜਾ ਛੜਾ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਭੁਗਤਣਗੇ, ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਨ ਲਓ 10 15 20 ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ 2-4 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਅਕੀਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਣਦੀ ਵੀ ਆਈ ਆ, ਕਦੇ ਰੁੱਸਦੇ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਫਿਰ ਬਣ ਲੱਗ ਪਊਗੀ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਬਣੂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਉਹ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਸਭ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ 2 ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਮੋਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਆ 17-18 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਕਈ ਸਾਥਣਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਵਰਤਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਥਣਾਂ ਨੇ ਆਦਤ ਪਾਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੋਈਆਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵਰਗੀਆਂ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕਹੋ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੋਗੇ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਉਹ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੋਚਾ ਫੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਖਬਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਪੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਪਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਔਲਾਦ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਕੁਹਾੜੇ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਪੁੱਤ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਬਿਨਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਪਿੰਡ ਮਹਿਮਾ ਸਰਜਾ ਤੋਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ। ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁੱਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮਾ ਸਰਜਾ ਦਾ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤੋੜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਾਧ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਡਾਂਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਰ ਕਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਚੌਥ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ 1-2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਕਤ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਧਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 2-3 ਤਜਰਬੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੱਸੋ। ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਆ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ, ਮਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ, ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਈਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਚੰਗੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ।
ਸੋ ਖਬਰਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।